السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ناتیہ خان۔ میں ہوں مدثر اقبال۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی سٹی ہیڈ لائنز پر، مگر اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ ماہ سیام کی پہلی افطاری پر لاہوریوں کا روایتی جوش و خروش، بادشاہی مسجد اور چبرجی چوک پر اجتماعی افطاری کا اہتمام۔ ادھر حاجی انیس الرحمان کے افطار ڈنر میں گورنر پنجاب سمیت پی پی رہنما اور کارکنوں کی شرکت۔ صبر کا دامن آخری وقت پر چھوٹ گیا، افطار پارٹی میں شریک جعلی وقت سے پہلے ہی کھانے پینے کی اشیاء پر ٹوٹ پڑے۔ دالیں، سبزیاں، گوشت اوپن مارکیٹ میں سستا، رمضان بازار میں مہنگا۔ ضلع انتظامیہ کے 25 سے زائد رمضان بازار شہری کو ریلیف دینے میں ناکام، صارفین اشیاء کے ناقص معیار پر پھٹ پڑے۔ رکن قومی اسمبلی بلال یاسین اور ڈی سی او نور الامین مینگل کا سستے رمضان بازاروں کا دورہ، کم وزن تولنے پر آٹے کا ٹرک سیل کر دیا۔ ادھر پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جہانگیر بدر نے شادمان یوٹیلیٹی سٹور میں اشیاء فروخت کے معیار کا جائزہ لیا۔ بڑی توند والے پولیس اہلکاروں نے رمضان کی برکتیں پہلے روز ہی سمیٹ لیں۔ آئی جی نے وزن کم کرنے کے لیے 31 جولائی کی ڈیڈ لائن تاحکم ثانی ختم کر دی۔ فیروز پور روڈ کے بعد ملتان روڈ کے تاجروں نے بھی بس ڈرائیو ٹرانزٹ سسٹم پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اندرون شہر بجلی کی لٹکتی تاریں بجلی چوری کے ساتھ حادثے کو دعوت دینے لگی، اہل علاقہ کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈی سی او نے کاچا منڈی میں سیوریج کا کام 1 ماہ میں مکمل کرنے اور قابضین کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ محکمہ آبپاشی میں 100 سے زائد بوگس بھرتیوں کی انکوائری مکمل، اینڈ کرپشن نے محکمہ انہار کے 3 سیکشن افسران اور 100 پٹواریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جی او آر 1 میں رہائش پذیر سابق آئی جی رانا مقبول احمد کو ویلفیئر ونگ نے کرائے کی مد میں 15,84,000 روپے کا بل بھجوا دیا۔ کسٹمز اینڈ اسمگلنگ کی کارروائی، راوی روڈ اور مسٹری شاہ سے لاکھ روپے مالی کا اعلان، ساختہ فوائل اور پلاسٹک دانہ ضبط۔ محکمہ لیبر کی کم پیمائش کرنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی، ڈی جی لیبر نے شہر کے 6 پیٹرول پمپ سیل کر دیے۔ نومولود بچی کی جان بچانے پر سی پی او کا رنگ روڈ 2 سیکٹر کے وارڈ کو 50,000 روپے انعام اور تاریخی اسناد دینے کا اعلان۔ مال ٹاؤن کچہری میں فائرنگ پیشی پر آیا، 1 قیدی ہلاک، 1 زخمی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ طلباء اور طالبات کی دل کی دھڑکنیں تیز، میٹرک کا رزلٹ 25 جولائی جبکہ بی اے بی ایس سی کے نتائج کا اعلان 1 اگست کو ہوگا۔ صارف عدالت نے زیر تعمیر مکان کی تیار شدہ چھتیں وقت پر نہ دینے پر اظہار گروپ گارڈن ٹاؤن کے مینیجر کو جواب کے لیے طلب کر لیا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک کی خیمہ دفتر میں نائب پاکستان میں کھلی کچہری، لوگوں کی شکایات پر موقع پر احکامات جاری کیے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو شرافت علی سیال کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک میں لوڈ شیڈنگ پلان پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، سحر و افطار میں بجلی بند نہیں ہوگی۔ سٹی 42 کی افطار ٹرانسمیشن میں سیکرٹری انفارمیشن محی الدین وانی اور معروف اینکر پرسن شازیہ اختر کی شرکت، رمضان المبارک میں میڈیا کے کردار کی تعریف کی۔ گورنمنٹ دیال سنگھ کالج کے پرنسپل راؤ جلیل کے اعزاز میں الوداعی تقریب، خدمات کو سراہا گیا۔ اور ایم پی خواجہ عمران نذیر نے اسکر ڈوگر T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا، پہلے میچ میں دھرمپورہ اسپورٹس کامیاب۔
ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شہر میں یکم رمضان سے ہی اجتماعی افطاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ترکی کے البیراک گروپ آف کمپنیز کی جانب سے بادشاہی مسجد، چبرجی چوک میں ضلع انتظامیہ اور الخدمت گروپ ہال روڈ کے تاجروں جبکہ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری حاجی عزیز الرحمان چند کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ بادشاہی مسجد میں دی گئی افطاری میں خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد، جمعیت علماء اسلام کے رہنما بلال میر، آپریشنل مینیجر البیراک احمد ضیاء قلندر، ورکشاپ انجینئر محمد عادل، اسسٹنٹ مینیجر HR حسن مہدی اور مینیجر ہیلتھ اینڈ سیفٹی ملک حامد علی سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ البیراک کمپنی کی جانب سے افطاری کا سلسلہ پورے ماہ مقدس میں جاری رہے گا۔ ادھر چبرجی چوک میں ضلع انتظامیہ اور الخدمت گروپ ہال روڈ کے تاجروں کی جانب سے 300 افراد کی افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ چبرجی چوک میں فرزندان اسلام کو دی جانے والی افطاری میں شربت، کھجور اور چکن بریانی پیش کی گئی۔ لٹن روڈ پولیس اسٹیشن کے اہلکار بھی امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حاجی عزیز الرحمان چند کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر پنجاب سمیت دیگر عہدیداروں اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ باغوان پورہ سریا جبیں پارک میں دی جانے والی افطار پارٹی میں گورنر سردار محمد لطیف خان کھوسا کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جہانگیر بدر، امتیاز صفدر وڑائچ، سید آصف ہاشمی، چودھری محمد اسلم گل، فائزہ ملک، ساجدہ میر، راجہ عامر، میاں مصباح الرحمان، ملک مشتاق امان، زکریا بٹ، منیر اے خان، تنویر بٹ، ملک حفیظ الرحمان اور حاجی اعجاز سمیت دیگر پارٹی قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج، آرٹ اینڈ کلچر میں محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے پنجاب کیفے کا افتتاح کیا۔ تقریب میں 99 کیٹررز کی جانب سے افطار ڈنر دیا گیا۔ تقریب میں پلاک کے ڈائریکٹر جنرل ملک محمد اشرف آوان، ڈاکٹر محمد ارشد محمود، ڈاکٹر سغرا صدف، محمد آصف چودھری اور دیگر نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی پنجاب کی جانب سے دی گئی پہلی افطار پارٹی میں کھانے پینے کی اشیاء دیکھ کر جیال صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے اور افطار سے 5 منٹ قبل ہی روزہ کھول لیا۔ باغبان پورہ سریا جبی گراؤنڈ میں پی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حاجی عزیز الرحمان چند کی جانب سے افطار پارٹی دی گئی۔ افطاری سے 5 منٹ قبل گورنر پنجاب سردار محمد لطیف خان کھوسا تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہ جعل افطاری کے سامان پر ٹوٹ پڑے اور 5 منٹ قبل ہی کھانے پینے کی اشیاء کا صفایا کر ڈالا۔ دھکم پیل میں انتظامیہ کے کچھ لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی مگر بے سود جعل سب کچھ ہڑپ کر گئے۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کی اوپن مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ سبزیاں اور پھل مزید 30 سے 60 روپے فی کلو مہنگے ہونے سے شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کی اوپن مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کے نسبت پیاز کی قیمت میں 20 روپے، آلو 10 روپے، ٹماٹر 30 روپے اور لیموں کی قیمت میں 60 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پھلوں کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی جانب سے شہریوں کو رمضان مبارک میں ریلیف دینے کے جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ سب ناکام ہو چکے ہیں اور گراں فروش منمانی قیمتیں وصول کر کے شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر بھر میں لگائے جانے والے رمضان بازار شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ شہری ناقص اشیاء اور قیمتوں میں اضافے پر نالا نظر آئے، تفصیلات بتا رہے ہیں درے نیاب اپنی اس رپورٹ میں۔ اسلام پورہ، شادمان، وحدت کالونی، گلشن راوی، جوہر ٹاؤن، دھرمپورہ سمیت دیگر رمضان بازاروں میں سے اکثر میں چینی اور گوشت سمیت کئی ضروری اشیاء دستیاب ہی نہیں ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کے معیار اور قیمت پر کوئی کنٹرول نظر نہیں آ رہا۔ شادمان رمضان بازار میں ٹماٹر ایک ہی دن میں 30 سے بڑھا کر 50 روپے کلو کر دیے گئے جبکہ پیاز 2 مختلف قیمتوں پر فروخت ہوتے رہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن رمضان بازار میں آنے والے صارفین بھی مہنگائی کا رونا روتے رہے۔ اسلام پورہ بازار میں چینی، گائے کا گوشت، کئی پھل اور سبزیاں دستیاب ہی نہیں تھیں۔ جو پھل اور سبزیاں رمضان بازاروں میں فروخت کی جاتی رہیں ان کی قیمت عام مارکیٹ کی نسبت زیادہ اور معیار انتہائی ناقص تھا۔ برائلر گوشت مارکیٹ میں 224 جبکہ رمضان بازاروں میں 234 روپے فی کلو فروخت ہوا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ریٹ باہر ہے وہی ریٹ یہاں پہ ہے تو فائدہ کیا اس کے بازار لگنے کا۔ اور کیا مسائل آپ کو یہاں پہ؟ مسائل یہی ہے کہ جو ملنی چاہیے روز کی چیزیں وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ، نہ کیلا نظر آ رہا ہے نہ سیب نظر آ رہا ہے۔ 2 دکانوں پہ کیلا نظر آیا اتنا مہنگا۔ یہ عوام بیچاری غریب عوام پس رہی ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں سوچی گئی ہیں۔ یہی ہونا چاہیے کہ ایک تو رویہ ان کا اچھا ہونا چاہیے،
ये हाथ नहीं लगाने दे रहे चीज़ों को। अब आप देखें कि नाशपाती कितनी घटिया किस्म की जो 50 रुपए है, बाहर आप चले जाए 50 रुपए, इतनी अच्छी नाशपाती है जिस तरह मर्जी आप लें। हर चीज़ बाहर से महंगी है। बाहर जो है वो मुर्गी का गोश्त जो है वो सस्ता दे रहे हैं, यहाँ पे जो है वो 10 रुपए महंगा दे रहे हैं। हालांकि ये कहा गया था कि यहाँ पे 10 रुपए सस्ता होगा आम मार्केट रेट पे। जो बड़ा गोश्त है वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। रुकने कौमी असम्बली बिलाल यासीन, कमिश्नर जवाद रफीक मलिक, डीसी और नूरुल अमीन मेंगल और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक फुरकान गयास ने मुख्तलिफ रमजान बाजारों के दौरे किए और तमाम सूरत हाल का खुद जायजा लिया। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक का कहना है कि रमजान बाजारों में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो ना माना उसे डंडे से समझाया जाएगा। अब इस पे आज बैठते देखते हैं कि हमें बाजार पे भी जो है रमजान बाजारों में तो कर रहे हैं, बाजार में भी हमें एक्शन करना पड़ेगा। अगर लोग कोई कर रहे हैं इस तरह महंगाई कर रहे हैं, कोई फिर 100-200 बंदों को गिरफ्तार करते हैं, इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएंगे। अगर लोग वैसे अल्लाह के डर से नहीं करते फिर डंडे का डर डराएंगे उनको, फिर करेंगे एक्शन। मुंतखब नुमाइंदों और सरकारी अफसरान के रमजान बाजारों के दौरे के मौका पर सार्फिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना है कि एक तो अशिया गैर मियारी और महंगी हैं, जबकि टाउन इंतजामिया का अमला भी हद तक आमेज सलूक करता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा दुर्रे नायाब, सिटी 42। रुकन कौमी असम्बली बिलाल यासीन ने शहर के मुख्तलिफ रमजान बाजारों का दौरा किया और अशिया खुर्दोनोश के मयार और कीमतों का जायजा लिया। बिलाल यासीन ने बेगम कोट रमजान बाजार में सब्जियों, फलों और अजनास के स्टॉल्स का दौरा किया। डीसी नूरुल अमीन मेंगल भी इनके हमरा थे। उन्होंने रमजान बाजार सुबह 9 बजे खोलने की हिदायत की ताकि लोगों को ज्यादा सहूलत मिल सके। बिलाल यासीन और नूरुल अमीन मेंगल ने यह हिदायत भी की कि तमाम स्टॉल्स पर अशिया खुर्दोनोश की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाई जाए और कीमतों पर नजर रखी जाए। डीसी ने मॉडल टाउन रमजान बाजार का भी दौरा किया और स्टॉल्स की सजावट को सराहा। उन्होंने आटे के कम वजन थैले फरोख्त करने पर एक ट्रक आटा जब्त करके FIR दर्ज करने की हिदायत की है। सेनेट में पीपल्स पार्टी के कायदे अवान जहांगीर बद्र का कहना है कि पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है, अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। जहांगीर बद्र ने शादमान में यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और अशिया खुर्दोनोश के मयार का जायजा लिया। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दोनोश के मयार को तसल्ली बख्श करार दिया। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी फराहम करना हुकूमत का अवाम दोस्त इक़दाम है। जहांगीर बद्र ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शराफत अली सयाल ने कहा है कि लोड मैनेजमेंट प्लान पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। लाहौरियों को सहर व अफ्तार में बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मॉडल टाउन में सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए शराफत अली सयाल ने कहा कि वजारत की जानिब से जारी करदा प्लान के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौरियों को सहर व अफ्तार में बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। मजमूई तौर पर शहर में 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शराफत अली सयाल ने कहा कि नमाज तरावी की अदायगी के बाद रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक शहर के घरेलू फीडर्स पर 1 घंटे की लोड शेडिंग होगी ताकि शहरी आराम से नींद पूरी कर सकें। कोई भी गवर्नमेंट लाहौरियों को नाराज़ नहीं कर सकती। इसलिए आज भी आप देखें कि सुबह हमारा जो शेड्यूल है, सुबह 2 से 4 तक बिजली नहीं गई और अभी जो रात 7 से 10 तक नहीं जाएगी और 10 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक रात सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली जाएगी लाहौर की। रमजान मुबारक के पहले दिन शहर के बाजार, दुकानें और काउंटर खजूरों से सज गए। अहले ईमान ने खजूर से रोजा अफ्तार करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा की। मोहम्मद अदरीस की ये रिपोर्ट। खजूर ऐसा बबरकत, लजीज और शीरीं फल है जिसमें बेहतरीन ग़िज़ाइयत पाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से रोजा अफ्तार करने को पसंद फरमाते थे। इसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए यकम रमजान को लाहौरियों की अक्सरियत खजूर की खरीदारी में मसरूफ नजर आई। शहर में अजवा, मबरूम, कलमा, शफीकी, असील, अंबर, पीमाजो, बसरा, सऊदी, ईरानी और सिंधी समेत खजूरों की दर्जनों इकसाम दस्तयाब हैं, मगर खरीदारी के लिए आने वाले शिकवा कना है कि अच्छी खजूर की कीमत उनकी पहुँच से बाहर है। कोशिश करता है कि वो खजूर से रोज़ा खोले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करे, वो महंगी मिले या सस्ती मिले, ग्राहक ने उसको खरीदना होता है। इतनी महंगी खजूर है कि आप सोच नहीं सकते। रमज़ान के महीने में अब लेनी तो है, बंदा क्या करे, कहाँ जाए। महंगाई के मारे अब आए तो बड़ी मुश्किल से 250 रुपये इन्होंने दिए। मार्केट में 200 रुपए से लेकर 2600 रुपए किलो तक खजूर दस्तयाब है। खजूर बेचने वालों का कारोबार चमक उठा है और वो खूब जेबें भर रहे हैं। हर बंदा लेके जा रहा है, कोई किलो लेके जा रहा है, कोई आधा किलो लेके जा रहा है, कोई पाव लेके जा रहा है, कोई 5 किलो लेके जा रहा है, कोई 10 किलो लेके जा रहा है। जितनी जिसकी तौफीक है उतनी लेके जा रहे हैं। बदलते रुझानात के साथ साथ दरामदशुदा और पैक खजूरों का इस्तेमाल अगरचे बढ़ रहा है, लेकिन मकामी खजूरों की मांग अपनी जगह बरकरार है।
کھجور سے روزہ افطار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مگر بڑھتی مہنگائی کے باعث یہ غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، جو ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ محمد ادریس، سٹی 42۔ برکت، رحمت اور مغفرت کے مقدس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی شہر بھر کی مساجد نمازیوں سے بھر گئی ہیں، تاہم شہریوں نے سیکیورٹی انتظامات کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں علی اکبر۔ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے مساجد کا رخ کر لیا ہے۔ نمازیوں کا کہنا ہے کہ یوں تو سارا سال ہی عبادت فرض ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی ہے، اسی لیے مساجد میں زیادہ حاضری نظر آتی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے کما کے لاؤ، کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے آج کے 5 نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں۔ یہ ایک سیزن ہوتا ہے، جس طرح ہر کوئی اپنے کمائی کا سیزن ہے، کوئی زمیندار کا سیزن ہے، ہر کسی کا سیزن ہوتا ہے، یہ ایک اپنے آپ کو بخشوانے کا سیزن ہے۔ رب اس مہینے میں شیطان کو نہ جکڑ لیتا ہے، جو کبھی مسجد میں نہیں آیا تھا اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ رب کی محنتوں سے، رب کی رحمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، اس کا کافی حد تک اثر جو ہے نا انسانوں سے ٹوٹ جاتا ہے، شیطان کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے، شیاطین حدیث میں آتا ہے قید کر دیے جاتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے عبادت گاہوں کی فول پروف سیکورٹی کے دعووں کے باوجود مال روڈ پہ واقع مسجد شہداء سمیت دیگر مساجد میں سیکورٹی کے انتظامات غیر تسلی بخش نظر آئے۔ نمازیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران رش کے پیش نظر مساجد میں سیکورٹی بڑھائی جائے۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈی سی او لاہور نے کاچا منڈی میں غیر قانونی طور پر قابض آڑھتیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی ہے۔ ٹاؤن ہال میں ڈی سی او نور الامین مینگل کی زیر صدارت کاچا منڈی کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلکٹر نادر چٹھا، اسسٹنٹ کمشنر سٹی آمنہ منیر، پروجیکٹ مینیجر محمد محمود بادشاہ اور بکس ڈپارٹمنٹ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ڈی سی او لاہور نے اسسٹنٹ کمشنر آمنہ منیر کو منڈی میں غیر قانونی طور پر قابض آڑھتیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کی۔ دوسری جانب بادشاہ حکام کو منڈی میں 1 ماہ میں سیوریج کا کام مکمل کرنے اور شیلٹرز کی منتقلی کی بھی ہدایت کی گئی تاکہ تعمیراتی کام میں خلل پیدا نہ ہو۔ ملتان روڈ کی تاجر برادری حکومتی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ فیروز پور روڈ کے بعد ملتان روڈ پر بھی بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم پر تاجروں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ حسن علی کی رپورٹ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے گجو متا سے شادرہ تک بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کی تکمیل کے بعد ایم اے او کالج سے رائیونڈ تک بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم متعارف کروانے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ تاہم ملتان روڈ کے تاجروں نے بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر منصوبے کے آغاز سے قبل ان سے مشاورت نہ کی گئی تو وہ تعمیراتی کام نہیں ہونے دیں گے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹھوکر نیاز بیگ سے اسکیم موڑ تک ملتان روڈ کی تعمیر میں 4 سال صرف کیے گئے، جس سے وہ پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اور اب مزید نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ روڈ بننے میں کاروباری نقصان ہوتا چلا آ رہا ہے، مزید اس کو کاروباری نقصان کے ملبے میں نہ ڈالا جائے، اس کے ساتھ اس مد نظر رکھتے ہوئے منصوبے کو ایک تو پائے تکمیل جلد اور جلد کیا جائے۔ بس ٹرانزٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ایم اے او کالج سے ملتان روڈ کی طرف آ رہا ہے۔ یہاں پہ تاجروں کے بہت زیادہ سارے مسائل ہیں، یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں تاجروں کو ان کو حل کیا جائے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ چوک یتیم خانے سے ملتان روڈ کو چوڑا کرنے کی غرض سے دکانیں گرانے کے لیے تاجروں کو منصوبے سے آگاہ کیے بغیر ہی نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ بس ٹرانزٹ بری چیز نہیں ہے، لیکن کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اعتماد میں لے کے کام کرنا چاہیے، لوگوں کو اعتماد میں لے کے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ بلا شبہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم عوام کے لیے انقلابی منصوبے کی حیثیت رکھتا ہے، تاہم منصوبے کے آغاز سے قبل تاجر برادری اور علاقہ مکینوں کے تحفظات دور کرنا بھی حکومت ہی کی ذمہ داری ہے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ اندرون شہر میں بجلی کی لٹکتی تاریں بجلی چوری کا آسان ذریعہ بنی ہوئی ہیں، بلکہ یہ مونسون کے دوران کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ وہ کیسے، بتا رہے ہیں شاہد سپرا اپنی اس رپورٹ میں۔
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से अंदरून लाहौर में लो टेंशन तारें बिछाई गई हैं, जहां से सार्फिन को बिजली फराहम की जा रही है। मुतअद्दिद मकामात पर ये लो टेंशन तारें जल चुकी हैं, जबकि बाज़ मकामात पर तो आग लगने के वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। मानसून में अंदरून लाहौर के रिहायशी बाराने रहमत का इंतजार तो करते हैं, लेकिन उसके साथ उनके घरों के साथ लटकती नंगी तारें उनकी जान के लिए खतरा बन चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि लेस्को दफातर में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद इस मसले का हल नहीं निकाला गया। ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਦਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਅੱਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚ ਅੱਠਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੱਥ नहीं ਧੋਂਦੇ। बिजली के ये तार जिंदगी के लिए खतरा भी हैं और मुफ्त की रोशनी का जरिया भी। कई घर और दुकानें कुंडे की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। सारियां तारां सड़ियां ने, परसों अग लगी थी कोई नहीं बुझा रहा थी इत्थे महल्लेदारां ने आके बुझाई है। वाप डाला ने कोई बढ़ता नहीं पाया थे। ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसके पे देखें इतने मोटे रोल बने हुए हैं, तारों के गुच्छे बने हुए। ये यहाँ से देखें वहाँ तक आप आगे चले जाएं, वहाँ भी यही हाल है। अंदरून शहर के रिहायशियों का कहना है कि ये तार तब्दील करके न सिर्फ कुंडा माफिया का खात्मा किया जा सकता है, बल्कि अहले इलाकों को किसी नागुहानी सूरत हाल से भी महफूज रखा जा सकता है। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लाहौर पार्किंग कंपनी की रजिस्ट्रेशन ताखीर का शिकार हो गई। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रजिस्ट्रेशन फीस की अदायगी एजी ऑफिस की हड़ताल की नजर हो गई। शहर में पार्किंग का बेहतर निजाम लाने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी तश्कील देने की तजवीज़ डीसीओ लाहौर ने पेश की थी। लाहौर पार्किंग कंपनी का फाइल वर्क मुकम्मल हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए फीस का चेक अभी तक एजी ऑफिस से नहीं मिल सका, जिसकी वजह से कंपनी की रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार हो गई है। जबकि जिले इंतजामिया ने रजिस्ट्रेशन से कबल ही लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड लिबर्टी में अवेजा करके सेल्फ कलेक्शन शुरू कर दी है। डीआईजी ऑपरेशंस राय ताहिर का कहना है कि शहर में बैंक डकैतियों में कोहाड़ ग्रुप मुलव्विस है, जो तालिबान को फंडिंग करता है। 4 सिक्योरिटी कंपनीज के लाइसेंस मनसूखी के लिए होम सेक्रेटरी को लेटर भिजवा दिया गया है। हुकूमत से बैंकों के लिए बाकायदा इमारतें बनाने की भी सिफारिश की है। डीआईजी ऑपरेशंस राय ताहिर ने अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैंकों की सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड जायदुल उमर हैं, जो असलहा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि 4 सिक्योरिटी कंपनियों अक्सा, मस्तूम, फोनेक्स और सिक्योरिटी सोल्यूशन के लाइसेंस मनसूख करने के लिए होम सेक्रेटरी को लेटर भिजवा दिए हैं। राय ताहिर का मजीद कहना था कि शहर में होने वाली बैंक डकैतियों की वारदातों में कोहाड़ ग्रुप मुलव्विस है, जो तालिबान को फंडिंग करते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोहाड़ ग्रुप के कारकुनों को पकड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि बैंकों की मुस्तकिल इमारतें बनाने की भी हुकूमत से सिफारिश की गई है। उनका मजीद कहना था कि जुराइम खत्म नहीं हो सकते, पुलिस बेहतर कारकर्दगी से उन्हें कम कर सकती है। डिफरेंट वारदातें हुई जो बैंक्स में, और हमने एक डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट की। जो सिक्योरिटी कंपनीज इन्होंने हायर की हुई हैं और उसके जो गार्ड्स हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं। सबसे बड़ी तो ये है कि बहुत उम्र रसीदा गार्ड रखे हुए हैं बहुत सारों ने, जिनकी 70-70, 65-65 साल उम्र है और उनकी पहले कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। मॉडल टाउन कचहरी के अहाते में नौजवान ने फायरिंग करके कत्ल केस के पेशी पर आए 2 सगे भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया, जिनमें से एक बाद में चल बसा। मुलजिम ज़ीशान को पुलिस ने असला समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना निस्तर कॉलोनी कातिल केस के मुलजिम सगे भाई मुख्तार अहमद और मुश्ताक अहमद पेशी के लिए कचहरी आए ही थे कि उनके मुखालिफ ज़ीशान ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुख्तार अहमद और मुश्ताक अहमद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां मुख्तार दम तोड़ गया, जबकि ज़ीशान की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम ज़ीशान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही कचहरी में भगदड़ मच गई। नायब सदर लाहौर बार आगा शाजिब ने अहाता कचहरी में असलहा पहुंचने पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे पुलिस की नाअहली करार दिया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसपी मॉडल टाउन मलिक उवैस और एसपी हेडक्वार्टर्स हसन सुखेरा भी मौके पर पहुंच गए। एसपी हसन सुखेरा ने कहा कि कचहरी की सिक्योरिटी पर 10 एहलकार तैनात हैं। इंक्वायरी की जाएगी कि मुलजिम असलहा समेत अंदर कैसे दाखिल हुआ। महकमा आबपाशी में 100 से ज़्यादा बोगस भर्तियों की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। एंटी करप्शन लाहौर रीजन में महकमा नहार के 3 सेक्शन अफसरान और 100 पटवारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन में महकमा आबपाशी में 2004 से अब तक 100 बोगस पटवारियों की भर्तियों की इंक्वायरी जारी थी। ये इंक्वायरी महकमा आबपाशी के डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन मुनीबुर रहमान की मुद्दत में शुरू की गई थी। इंक्वायरी ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर शाहरुख न्याजी के मुताबिक महकमा आबपाशी में गैर कानूनी तौर पर भर्ती किए गए पटवारी तनख्वाहों की मद में 1,75,00,000 रुपए से जायद रकम वसूल कर चुके हैं।
एंटी करप्शन ने इंक्वायरी के बाद महकमे आबपाशी के सेक्शन अफसर मोहम्मद अयूब, सेक्शन अफसर T&M मोहम्मद सज्जाद, औरंगजेब ताहिर और 100 पटवारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शरीफ बरादरान की खातिर जेल की यात्रा करने वाले राना मकबूल अहमद को वेलफेयर विंग ने GOR1 की सरकारी रिहाइशगाह के किराए के मद में 15,84,000 रुपए का बिल भिजवा दिया और वसूली के लिए DCO लाहौर को खत लिख दिया है। वेलफेयर विंग ने साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की सरकारी रिहाइशगाह का माहाना किराया 65,000 रुपए मुकर्रर किया है, जबकि राना मकबूल अहमद से माहाना किराया 1,76,000 रुपए वसूल करने के लिए मजमूई तौर पर 15,84,000 रुपए का बिल इरसाल किया गया है, लेकिन वसूली ना होने पर वेलफेयर विंग ने DCO लाहौर को खत लिख दिया है। राना मकबूल अहमद की GOR1 की रिहाइशगाह की अलॉटमेंट अक्टूबर 2011 से मनसूख हो चुकी है। राना मकबूल अहमद शरीफ बिरादरान के इंतहाई करीब समझे जाते हैं और उनकी शरीफ बिरादरान के लिए बहुत से खिदमात भी हैं। खुली कचहरी एक ऐसी जगह होती है जहां बड़े से बड़ा हाकिम और ऑफिसर भी आवाम की रसाई में होता है। कोई दरबार न दरबान जो चाहे जाकर मिले और अपना मसला बयान करे। शहर में खुली कचहरियों की रिवायत के हवाले से देखते हैं उमर असलम की रिपोर्ट। शहर में खुली कचहरियां लगाने की रवायत काफी पुरानी है। शहरी भी इसके हामी नजर आते हैं, क्योंकि किसी वजीर, मुशीर या सरकारी अफसर से इसके दफ्तर में मिलना हर शख्स के बस की बात नहीं, लेकिन यही हाकिम और अफसर खुली कचहरी में सबकी रसाई में होते हैं। शहबाज शरीफ जो वजीर आला पंजाब के हैं, ये बहुत अच्छी बात सुनते हैं और गरीब आदमी को फायदा है, जो कि पुलिस वाले किसी की भी बात नहीं सुनते। तो गरीब आदमी ने तो फिर मियां शहबाज शरीफ के पास ही आना है। नहीं, अगर काम हमारा होता फिर तो ये बहुत अच्छा है। डिपार्टमेंट भेज देंगे वो काम हो जाना उसे यार। जिस मसले के लिए आए हैं, हमारा जगह का मसला है, बुरे वाला में जगह हमसे छीन ली गई है, तो इसलिए हम इधर पहुंचे हैं शहबाज शरीफ के पास। वो हमारी सुन रहे, कह रहे हैं कि आपके साथ पूरा हल्फ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको वो जगह वापस दिलवाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक ने मीनारे पाकिस्तान खैमा दफ्तर में खुली कचहरियों के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ महज एक दरख्वास्त पर शहरियों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। ये बड़ा आसान तरीका है कि आप चीफ मिनिस्टर से पहुँच जाते हैं, किसी अदालत में आपको फीस वकील नहीं करना पड़ता, यहाँ एक दरख्वास्त से आपका दादरसी हो जाती है। अवामी शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद यकीनन अहसन इकदाम है, ताहम जरूरत इस अमर की है कि यहाँ से जारी होने वाले अहकामात पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ उमर असलम, सिटी 42। CTO डॉक्टर उस्मान अनवर ने रिंग रोड 2 सेक्टर के वार्डन्स को नौमौलूद बच्ची की जान बचाने पर 50,000 रुपए इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान कर दिया। 4 रोज कबल रिंग रोड 2 सेक्टर पर तैनात वार्डन खालिद शाह और इंस्पेक्टर कदीर ने सड़क किनारे पड़ी नौमौलूद बच्ची को ईदी सेंटर मुंतकिल कर दिया था, जहां बच्ची की सेहत बेहतर बताई जाती है। CTO डॉक्टर उस्मान की हिदायत पर SP सिटी ट्रैफिक शरीफ जट ने इंस्पेक्टर कदीर और खालिद शाह को तारीफी असनाद दिए और IG की मंजूरी से 50,000 रुपए इनामी रकम देने के बारे में भी आगाह किया। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने रावी रोड और मिस्ट्री शाह में छापा मारकर लाखों रुपए मालियत का स्मगल शुदा ईरानी साख्ता क्वाइल और प्लास्टिक दाना कब्जे में ले लिया। इंस्पेक्टर सज्जाद बुखारी की सरबराही में कस्टम स्क्वाड ने रावी रोड पर कोयटा से आने वाले मजदा नंबर LWC 3386 को रोक कर तलाशी ली, तो उससे स्मगल शुदा प्लास्टिक दाना के 100 बैग्स बरामद हुए। ये प्लास्टिक दाना शाह आलम मार्केट के ताजिर मोहम्मद शब्बीर की मलकियत था। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने मिस्ट्री शाह के इलाके में छापा मारकर ईरानी साख्ता 22 टन स्मगल शुदा क्वाइल ट्रॉलर समेत कब्जे में ले लिया। गाड़ियां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला क्वाइल ट्रॉलर नंबर GLT 5230 पर कोयटा से लाहौर लाया गया था। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के मुताबिक क्वाइल की मालियत 22 लाख रुपए से जायद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर साजी मुहिम 3 माह जारी रहने के बाद इख्तिताम पसीर हो गई है। पार्टी के सूबाई रहनुमा एहसन रशीद के मुताबिक सिर्फ लाहौर से तकरीबन 8 लाख शहरी तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। इमरान यूनुस की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर साजी मुहिम तकरीबन 3 माह तक जारी रही और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पार्टी वर्कर्स मुसलसल सरगर्म रहे। 3 माह पूरे होने पर मेंबर साजी मुहिम का डाटा मुकम्मल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ पंजाब के रहनुमा एहसन रशीद के मुताबिक पंजाब भर से 50 लाख जबकि लाहौर से 8 लाख शहरी तहरीक इंसाफ के मेंबर बने हैं। पंजाब से ही मेंबरशिप जो है 40 से 50 लाख हो जाएगी, जिसमें लाहौर का बहुत बड़ा हिस्सा है और लाहौर से ही तकरीबन हमारी कोई
7-8 लाख के करीब मेंबरशिप हो चुकी है। एहसन रशीद ने यह भी ख्याल जाहिर किया है कि आइंदा आम इंतखाबात में लाहौर से कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों में से 12 तहरीक इंसाफ की होंगी। 5 लाख लाहौरी खुद चल के हमारे जलसे में आए थे। फैसला लाहौर को तो उसी वक्त हो चुका था और लाहौर की 13 सीटें नेशनल असम्बली की, और आज हम पेशनगोई करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, लाहौर के अवाम की मदद से 13 में से 11 से 12 सीटें इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी। तहरीक इंसाफ की मेंबर साजी मुहिम तो मुकम्मल हो चुकी है, ताहम इसके असल नताइज आम इंतखाबात के दौरान ही सामने आएंगे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ इमरान यूनस, सिटी 42। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा से रुकन कौमी असम्बली नताशा दोलताना और वफाकी वजीर मियां मंजूर वटू की साहबजादी जहां आरा वटू ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि मुल्तान के हल्का 151 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर गिलानी की फतह से साबित हो गया है कि अवाम अब भी पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हैं और आइंदा आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कोई भी ताकत जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचा सकती और आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सीनियर सहाफ़ी और सिटी 42 के रिपोर्टर जाहिद चौधरी के वालिद मोहम्मद हफीज़ चौधरी की रस्म कुल जामा मस्जिद तैयबा एल ब्लॉक वहादत कॉलोनी में अदा कर दी गई। मोहम्मद हफीज़ चौधरी की रस्म कुल एल ब्लॉक वहादत कॉलोनी में वाक़ जामा मस्जिद तैयबा में अदा की गई। रस्म कुल में प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, डॉक्टर अकरम, डॉक्टर ताहिर चौधरी, अब्दुल्ला एडवोकेट, राजा मुनव्वर, प्रोफेसर मुजीद चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर अकबर चौधरी, ख्वाजा नज़ीर, शहबाज अनवर, सूबाई चेयरमैन पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन मलिक मुनीर, मियाँ खालिद, मोहम्मद आशिक गोस, मोहम्मद आसिर, सीनियर सहाफ़ी शाहिद असलम, सलीम शेख, महबूब साबिर और अदनान राना समेत मुख्तलिफ शोबा हाल जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इमाम मस्जिद हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में। मैट्रिक के तलबा और तालिबात की दिल की धड़कनें तेज हो गई। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के लिए तलबा के मुस्तकबिल का फैसला 25 जुलाई को करेगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के चेयरमैन नसरुल्ला विरक ने बताया कि मैट्रिक के नताइज के ऐलान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और रिजल्ट के बाकायदा ऐलान की तकरीब 25 जुलाई को अलहमरा हॉल नंबर 2 में मुनक्किद की जाएगी, जबकि 24 जुलाई को शाम 6 बजे चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स में पोजीशन होल्डर तुलबा के नामों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता बरस की गलतियों से बचने के लिए ऑनलाइन और मैनुअल सिस्टम के जरिए नताइज मुरतब किए गए हैं। नताइज में मुमकिना तहरीफ से बचने के लिए पेपर चेकिंग और रिजल्ट मुरतब करने तक तमाम मराहिल खुफिया रखे गए हैं। नसरुल्ला विरक ने बताया कि नताइज के ऐलान के 3 रोज बाद रिजल्ट कार्ड की फराहमी का मरहला शुरू हो जाएगा। चेयरमैन का कहना है कि 15 अगस्त को नवी जमात, 25 अगस्त को इंटरमीडिएट पार्ट 2 और 15 सितंबर को इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान किया जाएगा। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। सारिफ अदालत ने ज़ेर तामीर मकान की तैयारशुदा छतें वक्त पर ना देने पर इजहार ग्रुप गार्डन टाउन के मैनेजर को 2 अगस्त को तलब कर लिया। संत नगर के रिहायशी मोहम्मद शफीक ने सारिफ अदालत में इजहार ग्रुप गार्डन टाउन के खिलाफ 1 करोड़ 10 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने अपने ज़ेर तामीर मकान की छतें तैयार करने और ऑर्डर इजहार ग्रुप गार्डन टाउन को दिया, ताहम मुकर्ररा वक्त पर छतें तैयार करके नहीं दी गईं, जिसके बायस उसे तामीरी काम रोकना पड़ा। काम रुकने से उसे भारी माली नुकसान हुआ। अदालत से इस्तदा है कि उसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने कार्रवाई करते हुए इजहार ग्रुप के कोऑर्डिनेटर मैनेजर को 2 अगस्त को तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अगवा करके कत्ल करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी है। थाना नौलखा पुलिस ने 8 साला ईमान अली को अगवा करके कत्ल करने के इल्जाम में 2 मुल्जिमान शहजाद और रफाकत का चालान अदालत में पेश किया था। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर अमजद जावेद की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ सबूत पेश किए गए। इल्जाम साबित होने पर अदालत ने मुल्जिमान शहजाद और रफाकत को 25-25 साल कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुल्जिमान पर इल्जाम था कि उन्होंने 8 साल ईमान अली को तावान के लिए अगवा किया और पकड़े जाने के डर से उसे कत्ल करके लाश फेंक दी।
شہر میں جرائم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ گڑی شاہو کے علاقے میں نامعلوم افراد نے 30 سالہ شخص کو بلیڈ مار کر قتل کر دیا اور لاش پلاٹ میں پھینک دی۔ گڑی شاہو کے علاقے میں 30 سالہ نامعلوم شخص کی لاش دیکھ کر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد بلیڈ مار کر قتل کیا گیا ہے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ درینہ دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے، تاہم اصل حقائق تفتیش کے بعد سامنے آئیں گے۔ مقتول کی شناخت نہیں ہو سکی، ورثہ کی تلاش جاری ہے۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ گرمی اور حبس کے مارے روزہ دار گرمی کی شدت کو کم کرنے اور دن گزارنے کے لیے سوئمنگ پولز کا رخ کر رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا آذر نور کی اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی گرمی اور حبس سے بےحال روزے داروں نے سوئمنگ پولز کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ اقبال پارک سوئمنگ پول میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی روزے کی حالت میں اپنا وقت ٹھنڈی جگہ پر گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث گھر میں بیٹھنا محال ہو جاتا ہے، اس لیے دن گزارنے کے لیے سوئمنگ پول پر آ گئے ہیں۔ صبح سے جاب کر کے ڈیوٹی کر کے اس کے بعد گرمی کے اب 3-4 گھنٹے کے لیے ادھر گزاریں گے، انجوائے کریں، بعد میں جا کے افطاری کریں گے۔ کافی مزہ آ رہا ہے، گھر میں تو ٹائم ہی نہیں پاس ہو رہا تھا، ہم ادھر آ کے انجوائے کریں، گھر تو لائٹ ہی نہیں سانس لے رہی۔ کچھ افراد نے سوئمنگ پول میں تازہ پانی نہ ہونے کی شکایت بھی کی ہے۔ روزہ رکھا ہے ہم نے بولا چلو ٹائم بھی پاس ہوگا، اور پانی بھی گرم ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ پانی تو تھوڑا گرم ہی ہے، ویسے انجوائے بہت ہو رہا ہے۔ سوئمنگ پول میں داخلے کے لیے بچوں سے 50 روپے اور بڑوں سے 70 روپے ٹکٹ وصول کی جاتی ہے۔ یہاں آنے والے بچوں کا کہنا ہے کہ وہ سلائڈنگ کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن انتظامیہ نے صفائی کا بہانہ بنا کر اس کو بند کر رکھا ہے۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ رانا آذر نور، سٹی 42۔ دھرمپورہ سپورٹس نے دھرمپورہ کلب کو ہرا کر رمضان مبارک اصغر ڈوگر T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ جیت لیا۔ ایم پی خواجہ عمران نذیر نے ہٹ لگا کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ 12 دری گراؤنڈ دھرمپورہ میں شروع ہونے والے ٹورنامنٹ کا افتتاح ایم پی خواجہ عمران نذیر نے گیند کو ہٹ لگا کر کیا۔ افتتاحی میچ دھرمپورہ سپورٹس اور دھرمپورہ کلب کے مابین کھیلا گیا۔ دھرمپورہ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے 187 رن سکور کیے۔ طاہر بٹ 72 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ دھرمپورہ سپورٹس نے مطلوبہ ہدف 13ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ دھرمپورہ سپورٹس کی جانب سے عرفان نے 106 رن سکور کیے۔ مہمان خصوصی خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کو سپورٹس اور یوتھ فیسٹیول کے ذریعے فروغ دے رہی ہے۔ لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن نے LCCA کرکٹ گراؤنڈ میں نئی وکٹوں کی تیاری کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں LCCA گراؤنڈ کو نئی وکٹیں تیار کرنے کے لیے 2 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ گراؤنڈ میں 9 نئی وکٹیں تیار کی جا رہی ہیں۔ LCCA کے کیوٹر عبدالحی کے مطابق وکٹیں تیار کرنے کے لیے بہترین مٹی منگوائی جا رہی ہے، جس پر 2 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ 9 رکنی اسٹاف پر دن رات وکٹوں کی تیاری کا کام کرے گا۔ عبدالحی کے مطابق اکتوبر میں گراؤنڈ کھیلنے کے لیے دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ LCCA گراؤنڈ میں وکٹیں تیار کرنے والوں میں ہیڈ گراؤنڈ مین محمد امین، M جاوید، خوشی محمد، M صادق، قاسم جنید، محمد غفور اور محمد ظہور شامل ہیں۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔